Good evening to you all. Happy evening. JC India, Zone 16, JC Ronipet Power City, Living Ethics Online OTP Training Program at Zoom platform is hereby called to order. JCI values. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life. That the president of man, that economic justice can best be won by free men through faith and benefits. That government should be of laws rather than of men. And that yet great treasure lies in human personality. And that service to humanity is the best work of life. Thank you. Welcome address. I warm welcome Mr. JC Usha ma'am and today trainer and past president and national vice chairmen and today JC members. Warm welcome. The floor hand over to today trainer JC Usha ma'am. Ma'am, please. Thank you. Thank you. Happy evening. Okay, thank you. Happy evening to all. Hi friends, this is Usha from Chennai's Energy Kings, Zone 16, Zone Trainer. I sincerely express my thanks and appreciation to JCI Ranipet Power City for arranging this beautiful session for all the trainers. நம்மளோட நாங்கள் ஜோன் ட்ரைனர் முடிக்கும் போது இதே மாதிரி அப்போ நம்ம செல்வம் சார் ஜோன் டைரக்டர் ட்ரைனிங்காக இருந்தாங்க. அவங்க சான்ஸ் கொடுத்து எல்லாமே பண்ணாங்க. அதே மாதிரி இப்போ ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க. மை சின்சியர் தேங்க்ஸ் டு ஆல். தேங்க்யூ. லெட் அஸ் மூவ் டு செஷன். Friends, is my PPT is visible to all? Yes, ma'am. Yeah. Is my voice is clear? Shall I continue? Okay. Yeah, thank you. Friends, I want this session should be more interactive. Could you please tell me what is the difference between need and want? Friends, may I have your answer, please? Need is fundamental. Want is greed. Yeah, thank you, sir. Thank you. Wonderful answer. Yes. நமக்கு வந்து நீடுங்கிறது கண்டிப்பாக அது தேவை. வாண்ட் இஸ் லைக் அ டிசையர். நமக்கு என்ன தேவையோ அது. சார் இது அட்மிட் வந்துட்டே இருக்கு. நீங்கள் யாராவது பண்ணிடுவீங்களா? ஓகே. ஸோ நமக்கு வந்து நீடுங்கிறது கண்டிப்பாக அத்தியாவசியமான தேவைகள். வாண்ட்டுங்கிறது நம்மளோட விஷ். அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. ஸோ நமக்கு இன்னைக்கோட செஷன் இஸ் ஃபீட் டு நீடி. ஸோ தேவையானவங்களுக்கு நம்ம ஃபீட் பண்ணணும். எதெல்லாம் நம்ம ஃபீட் பண்ண முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நீங்கள் சொல்லலாமே. வாட் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் தட் வி கேன் ஃபீட்? Friends, may I have your answer, please? Food, shelter, and clothing. Yeah, thank you. Apart from that? Okay, I'll move on. Okay, what we are going to see in this session is the introduction, Maslow's hierarchy of needs, poverty in India, effects of poverty, change the face of education, effective measures, JCI community development, and conclusion. Coming to introduction, when it talks to helping needy people, our world is like an island of rich people surrounding with huge ocean of poor people. Some statistics says that 300 millions of children suffer with hunger, 25 millions of homeless people in the world. It is the main cause of crime, for stealing, killing is poverty. So helping poor people is helping yourself to be safe. சார் செல்வம் சார், வெதர் நான் தான் அட்மிட் கொடுக்கவே இருக்கணுமா? எனக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு, கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல. Yes, madam. 1 second, please. Somebody will do the admit. You did. No, don't worry about that. Okay, okay, sir. Thank you. So if you help people means people will help you. நம்ம எது கொடுக்கறோமோ அதுதான் நமக்கு கிடைக்கும். Okay, when it comes to friends, whether you want to எனக்கு ஏதாவது சொல்லணும் விரும்புறீங்களா இல்ல நான் கண்டினியூ பண்ணவா?
You continue, madam. There is some crosstalk. You continue. We'll. Okay. சார் இன்னும் யாருமே ஒருத்தர் கோவஸ்ட் கொடுங்க சார், அவங்க மியூட் பண்ணிப்பாங்க சார். செல்வம்காவது கோவஸ்ட் கொடுங்க சார். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இது எல்லாருமே நம்ம ட்ரைனிங்ஸா இருக்கட்டும், நம்ம ஸ்டடீஸ்ல படிச்சிருப்போம். மேஸ்லோஸ் ஹைரக்கி ஆஃப் நீட்ஸ். லைக் ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பாட்டம்ல இருந்து டாப் போறது. சைக்காலஜி ஆஃப் நீட்ஸ், சேஃப்டி நீட்ஸ், லவ் அண்ட் பிலாங்கிங்ஸ், எஸ்டீம் நீட்ஸ் அண்ட் செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன்ஸ். So when it comes to psychological needs means this is the most basic need for survival, like food, water, shelter and sleep. நமக்கு ஒரு டே டு டே இதுல இது தேவைகள். இது நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபை ஆனோடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வாட் வில் கோ ஃபார்னா அடுத்தது ஒன் சைக்கலாஜிக்கல் நீட்ஸ் இஸ் மெட்னா நம்ம சேஃப்டி, செக்யூரிட்டி, நம்ம ஒரு ஒர்க்குக்கு போறோம், ஒரு ஜாப் செக்யூரிட்டி, நமக்குன்னு ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி, ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரம் ஹார்ம், நம்மளேருந்து நம்ம மற்ற இதுலேருந்து நம்ம வந்து நம்மள சேஃப்கார்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக நம்ம அதுக்கான நம்ம வீடா இருக்கட்டும் இல்லை வேற என்னென்ன செக்யூரிட்டி செய்யறதோ நம்ம பண்ணிப்போம். தட் கம்ஸ் டு த சேஃப்டி நீட்ஸ். நெக்ஸ்ட் டு தட் லவ் அண்ட் பிலாங்கிங் நீட்ஸ். அதுக்கப்புறமா லைக் நம்ம ஒரு செட்டில் ஆனும்போது ஒரு மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேஷன்ஷிப், அது வந்து நெக்ஸ்ட் வருது. தென் அடுத்தது எஸ்டீம் நீட்ஸ். நம்ம ஒரு தடவை ஓரளவுக்கு செட்டில் ஆன உடனே நமக்குன்னு ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட், நமக்கு ஒரு சொசைட்டியில வந்து நமக்கு ஒரு பிளேஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்றோம். ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் அதர்ஸ். செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் நீட்ஸ் அட் த டாப் ஆஃப் த ஹைரக்கி ஆர் த இதுதான் மேல அது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹையஸ்ட் இது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து பேசிக் நீட்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி தான் அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி நீட் டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் த பேசிக். ஸோ ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, லார்ஜஸ்ட் டெமோக்ரஸி இன் த வேர்ல்டு இந்தியா வந்து சொல்றாங்க. 1.2 பில்லியன் பாப்புலேஷன் இருக்கு. யங்கஸ்ட் நேஷன் இன் த வேர்ல்டு. நம்மகிட்ட மோர் தேன் 54% ஆஃப் த பாப்புலேஷன் வந்து பிலோ 25 இயர்ஸ் இருக்காங்கன்றாங்க. டோட்டல் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வந்து 459 மில்லியன்ஸ் இருக்கு. இந்தியா ஹேட் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் குளோபலி. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஹையர் இதுக்காகலாம் வந்து நம்மளோட கவர்மெண்ட் வந்து 3.7% ஆஃப் த கிராஸ் டொமெஸ்டிக் ப்ராடக்டை வந்து நம்ம இவங்களுக்காக நம்ம மக்கள் இந்தக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நான் ஐ மீன் எக்கனாமிக் ஸ்டூடெண்ட். பேசிக்கலி நான் படிக்கும் போதுலே தான் இன்னைக்கும் வரைக்கும் பார்த்தோன்னா இந்தியா இஸ் அ டெவலப்பிங் கண்ட்ரி அப்படி தான் சொல்கிறோம். தெர் இஸ் அ க்ரோத் கண்டிப்பாக இருக்குது. பட் இருந்தாலுமே பார்த்தா அது போய் எல்லாருக்கிட்டையுமே எல்லா விஷயங்களையும் கவர்மெண்ட் எடுக்கிற ஸ்டெப்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் போய் சேருதா அப்படின்னு பார்த்தா அந்த ரீச்சபிலிட்டி கிடையாது. எஸ்பெஷலி ரொம்ப ரிமோட் இடம், நார்த்தன் சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து பேசிக்காக நீடை வந்து அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறவங்களுக்கே அதுவே தேவைகளே அவங்களுக்கு கிடைக்கல. ஒரு ப்ராப்பரான வீடு, டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் கூட இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பாவர்ட்டிங்கிறது நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா, இட் இஸ் அ லேக் ஆஃப் ஷெல்டர். அவங்களால ஃபுட்டு அதெல்லாம் ப்ராப்பராக அவங்களுக்கு நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் கிடைக்காததுனால அவங்களோட ஹெல்த்து, அவங்களோட இது பார்த்தீங்கன்னாலே நார்மல் பீப்புளெலாம் இல்லாமல் ஒரு ஸ்கெலட்டன் மாதிரியான இதில் தான் அவங்க இருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எஜுகேஷன் கிடைக்கிறது இல்லை. டெய்லியுமே வந்து ஃபுல்லாகவே ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கோ இல்லை 2 நாளைக்கு ஒரு தடவையோ கூட உங்களுக்கு சாப்பாடுவே கிடைக்கும், இல்லைன்னா சாப்பாடே இல்லாத நிலைமை இருக்குது. அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வேலைகள் கிடையாது ரெகுலராக டெய்லி போயிட்டு வரத்துக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட மால் நியூட்ரிஷன்னால அவங்களோட குழந்தைகள் பிறப்புலையுமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய குழந்தைங்க வந்து இறந்தே பிறக்குது. அவங்களுக்கு வந்து தண்ணி கிடைக்க மாட்டேங்கிறது ரெகுலராக பேசிக் இது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து எதையுமே ஒரு சுதந்திரமே இல்லாத மாதிரி அவங்க இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த சைக்கிள் ஆஃப் பாவர்ட்டி இது எதில் மாதிரி போகுது அப்படின்னும் போது சில இடத்துலலாம் பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய பெரிய ஃபேமிலிஸ் இப்போல்லாம் வந்து ஃபேமிலியோடது ஒன் சைல்டு மாதிரி நிறைய இடத்துல ஆயிடுச்சு. பட் ஏர்லியர் டு தட் நிறைய ஃபேமிலிஸ் வந்து பெரிய ஃபேமிலியாக இருக்காங்க. அவங்க பிறக்கும் போதே ரொம்ப ஏழ்மை நிலையில் பிறக்கிறாங்க. சரியான ஃபுட்டு கிடைக்கிறது இல்லை. அதனால அவங்களோட ஹெல்த் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்கிறது இல்லை. அவங்க வந்து நிறைய ஸ்கூலை மிஸ் பண்ணுறாங்க. இல்லைன்னா ரொம்ப அண்டர் லெவலில் தான் எஜுகேஷன் இருக்குது. அவங்களுக்கு தேவையான ப்ராப்பர் ஸ்கில்ஸோ அதுவும் இருக்கிறது இல்லை. அதே மாதிரி அவங்க வேலைக்கு போனாலுமே அவங்க வந்து இந்த கல் உடைக்கிறது அந்த மாதிரி ரொம்ப
அவங்க வந்து ஒரு ஸ்லேவ் மாதிரியான இடத்துல தான் போய் வேலை செய்றாங்க. அவங்க வேலை செய்யறதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களுக்கு கூலி கிடைக்கிறது இல்ல. ஸோ தேவைகள் எப்பயுமே ஒண்ணு வந்து ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து இந்த திருடு இதெல்லாம் இருக்குன்னா, ஒரு ஒரு நம்ம படங்கள்ல எல்லாத்துலயுமே பார்த்திருப்போம். அவங்க வந்து ஒரு 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 பன்னையோ, ஒரு இதையோ திருடும்போது பார்த்தா, அங்க இருக்கிற டீக்காரங்க தூக்கி மூஞ்சில தூக்கி அவங்க மேல சுடு தண்ணி ஊத்துறது அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். இல்ல அவங்க ஏதாவது பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்க பசி அவங்களோட முடிக்கிறது இல்லாதனால அவங்க கைய எடுத்து அடிக்கிற மாரி பண்றாங்க. ஏன்னா அவங்களோட தேவைகள் அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா, இந்த மாரி பண்ணா தான் அவங்களுக்கு கிடைக்குதுன்றதுனால, தே ஆர் ஃபோர்ஸ்ட் டூ ஸ்டீல். நெறைய அது வந்து இந்த மாரி விஷயங்கள்னால, அவங்க வந்து திருட்டு, நெறைய கிரிமினலோட ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து ப்ரோன் ஆறாங்க. அவங்களுடைய வ வாழ வாழற இடமும் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து பாருங்க. சரியான இது இல்ல. ஸோ ப்ராப்பரான Correct. அடல்ட் எஜுகேஷன் இதெல்லாம் இல்லாததுனால, அவங்க வந்து சிறு வயசுலயே வந்து ம். பேரன்ட்ஹுட் ம அ மம் தாய், தந்தை அந்த பெண்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, சரியான இது இல்லாதனால, அவங்கள வந்து பாலியல் துன்புறுத்தல் பண்ணி அவங்க சின்ன வயசுலயே நெறைய அவங்க வந்து குழந்தை பெத்துக்கிற மாரி எல்லாம் வந்து அவங்களோட இது வந்து ரொம்ப மோசமா போகுது. இதெல்லாம் தான் வந்து சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் பாவர்ட்டி சொல்றாங்க. ஸோ நம்மளோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லும்போது பார்த்தா 50% ஆஃப் த இண்டியன் டோன்ட் ஹேவ் ப்ராப்பர் ஷெல்டர். கரெக்ட்டான ஷெல்டர் இருக்கறதில்ல. அவங்க நம்மளே பார்த்திருப்போம் பார்த்தா, அந்த சாக்கடை ஓரம், அந்த மாரி இடத்துல தான் குடிசை போட்டுட்டு அவங்க தங்குற நிலைமைகள் நெறைய இடத்துல இருக்கு. ஆ 70 இது அர்பன் சிட்டீஸ்ல நம்ம பார்க்க முடியறதில்ல. பட் ரொம்ப ரிமோட் இதுல அதெல்லாம் பார்க்கும்போதெல்லாம் இந்த மாரி இடத்துல தான் நெறைய மக்கள் இருக்கிறாங்க. 70% ஆஃப் டோன்ட் ஹேவ் தி அக்சஸ் டூ டீசென்ட் டாய்லெட்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கிறது கிடையாது. 5% ஆஃப் த ஹவுஸ்ஹோல்ட்ஸ் டோன்ட் ஹேவ் நியர் பை வாட்டர் சோர்ஸ். ரொம்ப தள்ளி போய் அவங்க வந்து எடுக்க வேண்டியதா இருக்கு இதெல்லாம். 85% ஆஃப் த வில்லேஜஸ் டோன்ட் ஹேவ் த செகண்டரி ஸ்கூல்ஸ். ஒரு பேசிக் இருக்கும். இல்லன்னா யாராவது ஒருத்தர் இருந்தா கூட, ஒரு சின்ன லெவல்ல தான் இருக்குமே தவிர்த்து, அவங்களுக்கு வந்து ஹையர் லெவல் எஜுகேஷன்ஸ்லாம் எதுவுமே அவங்களுக்கு அ க அந்த மாரி ஸ்கூல்ஸ் இருக்கிறதில்ல. இல்ல அதுக்கான பெனிஃபிட் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதில்ல. 40% ஆஃப் த வில்லேஜஸ் டோன்ட் ஹேவ் ப்ராப்பர். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து வேற இடத்துக்கு போய் படிக்கணும்னா, அதுக்கான ப்ராப்பர் ரோடோ, கனெக்ஷன்ஸோ எதுவுமே இல்லாம இருக்கிறதுனால, எல்லாத்துலயுமே அவங்க வந்து அவங்க ஸ்கார்சிட்டி ரொம்ப ஸ்கேர்ஸா தான் இருக்காங்க. எல்லா விஷயம் சாப்பாடா இருக்கட்டும், தங்குற இடமா இருக்கட்டும், அவங்களோட பேசிக் நீட் இந்த டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டீஸா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் எஜுகேஷன்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து ரொம்ப புவர் கண்டிஷன்ல தான் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து நான் எஸ்பெஷலி வந்து உத்தரப்பிரதேஷ், பீகார், மத்திய பிரதேஷ் அதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா 22.5% ஆஃப் த பாவர்ட்டி இருக்கிறவங்க அந்த இடத்துல இருக்கிறாங்கன்றாங்க. ஸோ நம்ம மகாத்மா காந்தி ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, பாவர்ட்டி இஸ் த வேர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வயலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. பாவர்ட்டி இஸ் நாட் அன் ஆக்சிடென்ட் லைக் ஸ்லேவரி அண்ட் apartheid. It is a man-made and can be removed by the action of human beings. நம்ம நெல்சன் மண்டேலா சார் சொல்லியிருக்கிறது என்னன்னா, இது வந்து தற்செயலா ஒரு நடக்கிறதா இல்ல. ஏன்னா இதெல்லாம் மேன் மேட் தான். ரிச் பீப்பிள் வந்து அவங்க வந்து அவங்க மேலும் மேலும் ரிச்சா இருக்கணும். அவங்களுக்கு கீழ இருக்கிறவங்கள வந்து அடிமைப்படுத்தியே இருக்கணும்னு அந்த மாரி நினைக்கிறது தான். இது வந்து எல்லாரும் நினைக்கிறத விட ஒரு நல்ல ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அவங்க நினைச்சாங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பா நம்மளால இந்த பாவர்ட்டிய வந்து எராடிகேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஸ்டில் அதே மாரி ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான். ஈவன் தோ இந்தியா எக்கனாமிக்ஸ் நம்ம சொல்ற மாரி க்ரோ ஆயிட்டே இருக்குன்னு சொன்னா, நம்மளோட ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து பாப்புலேஷன் இங்க அதிகமா இருக்கு. ஒண்ணு அன்எம்ப்ளாய்மென்ட் இல்ல ரொம்ப அண்டர் எம்ப்ளாய்மென்ட்ல இருக்காங்க. ஓவர் ரிலையன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் இது இருக்கு. லைக் அந்த ரிமோட் இதுலலாம் வந்து அவங்களுக்கு மத்தபடி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அந்த மாரி இதுக்கெல்லாம் போகறதுக்கு வழி இல்லாம இருக்கு. அதுவும் இல்லாம என்னன்னா, ஓல்டு கல்ச்சுரல் ரீசன்ஸ். இப்ப நெறைய கொஞ்சம் என்னதான் இம்ப்ரூவ்மென்ட்ஸ் இருந்தாலும், ஸ்டில் அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் மேல், ஃபீமேலோட இது இருக்கு. இதுவெல்லாம் கூட ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஃபார் த பாவர்ட்டி. ஸோ நம்ம என்னதான் வந்து நம்ம வந்து இதோட எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, லேக் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அவங்களோட மென்டல், பிசிக்கல் ஹெல்த், பேட் ஹெல்த் எல்லாமே அவங்களுக்கு பாதிக்கப்படுது. நெறைய க நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாரி தெஃப்ட், வயலன்ஸ், ஹோம்லெஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ, இந்த மாரி எஜுகேஷன்லயும் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு காமன் இதுன்னு இல்லாம, ரிச் பீப்பிள்க்குன்னா ஒரு மாதிரி, புவர் பீப்பிள்க்கு மாரி ஒரு மாரி அப்படிங்கிற மாரியான எஜுகேஷன்ஸ் இன்னும் இருந்துட்டு தான் இருக்கு. இந்த மாரி டிஃபரன்சியேஷன் இன்னும் இருக்கு.
ஸோ நம்ம வந்து என்னதான் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு ஃபுட்டு குடுக்குறோம் அப்படின்னா, ஒரு டெய்லியில நம்ம போவோம், நம்ம குடுக்குறோம். ஓகே. பட் அதுக்கு பதிலா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி எனக்கு ரொம்ப ரியலி இது எனக்கு ரொம்ப மனச கவர்ந்த இந்த கோட் இது. "கிவ் எ மேன் ஃபிஷ் அண்ட் யூ ஃபீட் ஹிம் ஃபார் எ டே. டீச் எ மேன் ஹவ் டு ஃபிஷ் அண்ட் யூ ஃபீட் ஹிம் ஃபார் எ லைஃப் டைம்." நம்ம ஒருத்தருக்கு ஷெல்டர் குடுக்குறதோ, ஒரு துணி வாங்கி குடுக்குறதோ, ஒரு ஃபுட்டு குடுக்குறதோ எதுவா இருந்தாலுமே அப்ப தேவைன்னா, அது அன்னி தேவைக்கு மேல தான் முடியும். நம்மளால டெய்லி செய்ய முடியாது. அப்படின்னா அவங்களையும் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சோம்பேறி ஆக்குற மாரி ஆகும். அதற்கு பதிலா அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ, அந்த தேவைய ஏற்படுத்தி அவங்களாலேயே அந்த தேவைகள ஏற்படுத்திக்க செய்யறதுக்கான ஒரு எஜுகேஷனோ, ஒரு சப்போர்ட்டோ, ஒரு ஹெல்ப்போ நம்ம பண்ணும்போது, டெஃபினெட்லி வந்து நம்மளால வந்து எல்லாரோட வாழ்க்கையும் வந்து அந்த அந்த பாவர்ட்டி லைன்ல இருக்கிறவங்களோட வாழ்க்கைய வந்து நம்மளால கண்டிப்பா மாற்றம் செய்ய முடியும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து என்னன்னா, நம்ம கவர்மெண்ட் சொல்ற மாரி, ஆ இந்த நம்மளோட சிஸ்டமைசேஷன் வந்து கண்டிப்பா மாற்றணும். எஸ்பெஷலி வந்து எஜுகேஷன். எம்பவரிங் த எஜுகேஷன். ஏன்னா அர்பன்ல வந்து இப்ப கண்டிப்பா யாரா இருந்தாலுமே, தான் குழந்தைங்க தான் படிக்கலைனாலும் குழந்தைங்க படிக்கணுன்ட்டு அர்பன்ல இருக்கிறவங்க எப்படியா இருந்தாலும் அனுப்பிச்சிடுறாங்க. பட் இன் ரூரல் ரொம்ப ரிமோட் இதுல பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டில் அந்த குழந்தைங்களுக்கான எஜுகேஷன்ஸ் வந்து கிடைக்கிறதே இல்ல. ஸோ கண்டிப்பா நம்ம வந்து எஜுகேஷனால வந்து நம்பளோட வேர்ல்ட்ல ஒரு நல்ல ஒரு மாற்றத்த கொண்டு வர முடியும். அப்படின்னு சொல்றாங்க. கண்டிப்பா அது வந்து ரியலி உண்மதான். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, சேஞ்சிங் த ஃபேஸ் ஆஃப் த எஜுகேஷன். நம்மளோட இந்தியன் கல்ச்சர் எஜுகேஷனுக்கும், அப்ராடுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய வித்தியாசம் இருக்கு. எஸ்பெஷலி எனக்கு ஜப்பானோட இத வந்து நான் அதிகமே பார்ப்பேன். ஏன்னா, அவங்க வந்து எல்லா விஷயத்திலயுமே ரொம்ப நல்லா பண்ணணும்னு நெனைப்பாங்க. அவங்களோட குழந்தைங்களோட எஜுகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபாரின்ல எல்லாமே பார்த்தா ஒரு 6 ஏஜுக்கு தான் வந்து அட்மிட்டே பண்ணுவாங்க. அ ஜப்பான்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 3, 4 இயர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து மாரல் வேல்யூஸ தான் ஃபர்ஸ்ட்டு கத்துக் குடுப்பாங்க. டிசிப்ளினு, ரெஸ்பெக்ட் பண்றது, கார்டனிங் பண்றது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அம் அ அந்த ஒரு கிச்சன் கிளீனிங்கோ ஏதோ பண்றது வந்து பெண்களோட வேலைகள் மட்டும் கிடையாது. இட்ட ஆண்களுக்கும் அது தெரியணும்னு சொல்லி, அந்த மாரி வேலைகள் அந்த சின்ன சின்ன ஒர்க்லாம் தான் வந்து செய்ய சொல்லி கத்துக் குடுப்பாங்க. அவங்களோட இடத்த கிளீனா வச்சுக்கிறது, அவங்களோட கிளாஸ் ரூம கிளீனா வச்சுக்கிறது, கார்டனிங் பண்றது, குக்கிங் மாரி பண்றது. ஸோ இதெல்லாம் தான் பேசிக்கா அங்க இருக்கிற அப்ராட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாரி எஜுகேஷன்ஸ் நெறைய இருக்கும். எஸ்பெஷலி ஜப்பான்ல. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க அடுத்தடுத்ததுல வந்து மேத்ஸு, சயன்ஸு அதெல்லாம் போவாங்க. ஸோ நம்பளோடது எல்லாமே ஒரு இந்தியன் கல்ச்சர்லன்னு பார்க்கும்போது பார்த்தா, நெறைய லெக்சர் பேஸ்டா இருக்கு. ஸோ அதுக்கு பதிலா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் லேர்னிங், லேர்ன் பை டூயிங் அத வந்து நம்ப வந்து நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அந்த மாற்றங்கள கொண்டு வரணும். இப்ப வந்துட்டுருக்கு. பட் இன்னும் அது வந்து அ க கவர்ன்மென்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஆர் இதுல வந்து நம்ப வந்து எல்லாருக்குமே அத போய் ரீச் பண்ற மாரி பண்ணணும். ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு சின்ன வயசுலயே அந்த குழந்தைங்கள வந்து லேர்னிங் பை டூயிங் எல்லா விஷயங்களையுமே வந்து த்ரூ எக்ஸ்பெரின்ஷியல்னா கண்டிப்பா அவங்கள மறக்க மாட்டாங்க இந்த வேலைய எந்த ஒரு ஒர்க்கா இருந்தாலுமே. ஸோ எல்லாமே வந்து அது மாரி பண்ணும்போது, கண்டிப்பா வந்து அவங்க எல்லா விஷயத்துலயுமே ஒரு ஸ்கில்டா இருப்பாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் இது எல்லாமே ஸ்கில் டெவலப்மென்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஸ்மார்ட் ஸ்கூல்ஸ் அதனால தான் இப்ப ஒரு இடத்துலயும் எல்லாத்தையும் புக்ஸ் அதெல்லாம் கொண்டு போறத விட எல்லாமே வந்து த்ரூ லேர்னிங், டீச்சிங், ஸ்மார்ட் கிளாஸஸ் எல்லாம் கொண்டு வரும்போது, அந்த அவங்களோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பண்ணும்போது கண்டிப்பா நம்மளால சில்ட்ரன்ஸோட அம் அவங்களோட ஸ்கில்ல நல்லா எம்பவர் பண்ண முடியும். எஜுகேஷன நல்லா ஹையர் லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியும். ஸோ ஐடி எனேபிள்டு கிளாஸ் ரூம்ஸு எல்லாமே எல்லா எல்லா விஷயத்துலயுமே ஒரு தியரிட்டிக்கல்ல ஒரு பேசிக்கா இருந்தா கூட மேஜர் பார்ட் ஆஃப் இது வந்து பிராக்டிகலா கண்டிப்பா இருக்கும்போது, டெஃபினெட்லி வந்து நம்மளால வந்து அந்த எஜுகேஷன்ல வந்து ஒரு நல்ல அவங்கள ஒரு எம்பவர் பண்ண முடியும். அதுதான் வந்து கண்டிப்பா எல்லாத்தையுமே நம்ம மாற்றும். ஸோ இந்தியன் ஹேஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் யூத் நம்ம சொன்ன மாரி 25 இயர்ஸ்ல கீழ இருக்கிறவங்க நெறைய பேர் இருக்காங்க. பட் என்னதான் இருந்தாலும் பார்த்தா, பெ நானே வந்து ஆஸ் ஹெச்ஆர் இதுவா பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது அவங்க எல்லாம் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க. பட் ஆனா அவங்கள வந்து அப்புறம் பிராக்டிகலா ஒரு லெட்டரோ ஒரு இதுவோ எழுத சொன்னா அவங்களால அந்த ஃப்ரேமிங்கே சரியா வராது. ஸோ எல்லாமே இந்த மனப்பாட முறையில படிச்சுட்டு வருது அப்படின்னும்போது, அந்த பிராக்டிகலிட்டி இல்லாத இருக்கும்போது பார்த்தா, அவங்க என்னதான் பண்ணா கூட, அ ம ம அவங்கள வந்து செமி ஸ்கில்டு மாரி கேட்டகரியில தான் நம்ம கன்சிடரே பண்ண முடியுதே தவிர்த்து, ஒரு ஸ்கில்டு இதுல பண்ண முடியறதில்ல. ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு பிராக்டிஸ்ல கொண்டு வரணும். அந்த லேர்னிங்க வந்து நம்ம பிராக்டிஸ்ல கொண்டு வரும்போது, கண்டிப்பா வந்து அ அதுல வந்து எம்பவரோட ஸ்டூடண்ட்ஸோட அவங்களோட அவுட்புட் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் ஓரியன்டடா இருக்கும்.
ஸோ ஹெல்த் செக்டார் இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு மேஜர் செக்டாராக இருக்குது. ஹெல்த் செக்டார், ஐடி செக்டார், அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார், ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட், காமர்ஸ், ஃபினான்ஸ், டூரிசம் செக்டார், இதில் எல்லாமே நல்ல வாய்ப்புகளும் இருக்குது. அது எல்லாத்தையுமே ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டாக கற்றுக்கும் போது கண்டிப்பாக நம்மளால வந்து ஒரு எஜுகேஷனில் மாற்றம் கொண்டு வர முடியும். These are all the major high growth rate sectors நம்ம சொல்லலாம். ஆட்டோமொபைல்ஸ், எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஹார்ட்வேர்ஸ், டெக்ஸ்டைல்ஸ், லெதர், பார்மஸ்டிக்கல், ஜெம் ஜுவல்லரி, இது எல்லாமே வந்து இது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. முன்னாடிலாம் இருந்தா ஒரு எதுனா இன்ஜினியரிங்னா அதே அந்த ஒரு பாயிண்ட்லயே தான் எல்லாரும் அறிஞ்சாங்க. அதை தாண்டி நிறைய இருக்கு. ஒரு மெடிக்கல்னு எடுத்தாலே எம்பிபிஎஸ் மட்டும் இல்ல. அதை தாண்டி நிறைய இருக்குன்றது நிறைய பேருக்கு அந்த ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாததுனால தான் வந்து எல்லாமே அந்த ஒரு மெடிக்கல் இல்லைன்னா அப்படியே நமக்கு லைஃபே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறாங்க. ஸோ எல்லாருமே அப்போ அந்த அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும். ஒரு 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 நம்ம ஒரு ஸ்கூல்ல இருக்கிறாங்கன்னா அது முடியும் போது அவங்களுக்கு ஒரு கேரியர் ஓரியன்ட் நம்ம ஜேசிஸ் எல்லாம் செய்யறாம எல்லாமே கேரியர் ஓரியன்டா சொல்லி என்னென்ன மாதிரியான செக்டார்ஸ் அவங்களுக்குலாம் இருக்கு, அவங்கள வந்து ஒரு செல்ஃப் அனாலிசிஸ் டெஸ்ட் எடுத்து அவங்களுக்கு எதுல வந்து அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு நாலேஜ் ஸ்கில் இதெல்லாம் இருக்குன்றதை நம்ம கிராஸ் பண்ணி அதில் அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி வந்து அந்த எஜுகேஷன் இதெல்லாம் அவங்கள நம்ம நல்லா எம்பவர் பண்ண முடியும். இது எஸ்பெஷலி வந்து நம்ம வந்து அர்பனை விட ரூரல் செக்டார்ஸை வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது கண்டிப்பா அந்த அங்க இருக்கிறவங்களும் நல்லா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ எஸ்பெஷலி எஜுகேட் த கேர்ள் சைல்டு. நம்மளோட அம்பேத்கரே சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு ஒரு சொசைட்டியோட ப்ராக்ரஸ் எதை வச்சிருக்குன்னா அந்த இடத்துல வந்து அவங்க அந்த ஒரு ஃபீமேல் எப்படி கன்சிடர் பண்றாங்க, டிகிரி ஆஃப் த ப்ராக்ரஸ் ஆஃப் த விமன் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த ரிமோட்டா இருந்தா கூட எஜுகேஷன் கேர்ள் சைல்டு நம்ம கூட நம்மளோட ஜேசிஸ்ல கூட எம்பவர் ஹர் அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் கேர்ள் சைல்டையும் எஜுகேட் பண்ணும்போது, ஏன்னா அவங்க தான் ஒரு மூலாதாரமா இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்திலேயே. ஸோ அதுவும் வந்து கண்டிப்பா ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நமக்கு உண்டாக்கும். ஸோ என்ன என்ன மாதிரியான மெஷர்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா, கண்டிப்பா வந்து நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை வந்து நல்ல ஒரு மாற்றத்துக்கு கொண்டு வரணும். எல்லா விஷயத்திலயுமே. ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் லிங்க் பிட்வீன் த வேர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் ஒர்க். குட் குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் இன் சைல்ட்ஹுட். அதை வந்து ஏன்னா பேசிக்கே வந்து என்னன்னா நமக்கு வந்து ஆரம்பத்துல அந்த ஃபவுண்டேஷன் தான் மெயின் இருக்கு. ஸோ அந்த மெயின் இதை வந்து நம்ம அந்த அதுவே ஸ்ட்ராங்கா பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பா வந்து அந்த ஆரம்பத்துல இருந்தே அந்த ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுக்கும் அதோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ஓகே இது நம்மளோட ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே பண்ண வைப்பாங்க. இது வந்து நாட் ஓன்லி ஏன்னா எஜுகேஷன் பிகின் அட் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஒரு வீட்லயுமே வந்து இப்போ அந்த காலத்துல ஆம்பளை பசங்கன்னா அப்படிங்கிறது இல்லாம எல்லாமே ஓகே இவங்க இருக்காங்கன்னா ஒரு ஆம்பளை பசங்களா இருந்தா கூட அவங்களுக்கும் இது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. அவங்க கூட பிறந்தவங்கள பார்த்துக்கணும். வீடு வேலைகள் தான் இதெல்லாம் இருக்கு. இது வந்து எல்லாரோட வேலைகள் தான். நம்ம வேலைகள நம்ம பார்த்துக்கணும். அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வரும்போது என்ன ஆகும்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கலி எல்லா வேலையிலயுமே ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க எடுத்துப்பாங்க. ஸோ எல்லாமே குட் குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் தான் எல்லாத்தையுமே நம்மளால மாற்ற முடியும். ஸோ ட்ரைனிங் சிஸ்டம்ஸ். ட்ரைனிங் சிஸ்டம் ஷால் ரெஸ்பான்சிவ் டு ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் இன் எக்கனாமிக் அண்ட் சொசைட்டி. ஸோ ட்ரைனிங் வந்து ரொம்ப நம்ம எப்படி அது நம்ம ஜேசிஐ அதை எம்பவர் பண்ற மாதிரி அது மூலமா நிறைய ஸ்கூல்ஸ்லயும் இப்போ வந்து நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து எடுக்கிறாங்க. ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே வந்து அந்த ஸ்கில் ஓரியன்டா அவங்கள வந்து நம்ம டீச் பண்ணும்போது கண்டிப்பா அவங்கக்கிட்ட வந்து நல்ல ஒரு மாற்றத்தை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். அதே மாதிரி அது எல்லா விஷயங்களும் வந்து என்னன்னா எல்லார்கிட்டையும் போய் அதை ரீச் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும். அது மெயின் திங் வந்து அந்த எஜுகேஷன் வந்து ஒருத்தருக்கு மட்டும் இல்லாம எல்லார்கிட்டையும் போய் அது ரீச் ஆகணும். ஸோ நம்மளோட ஜேசிஐ அதுன்னு வரும்போது ஃபீட் டு நீடி அப்படின்னும் போது ஆல்ரெடி நம்ம ஜேசிஐல வந்து அழகா சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஹெச்ஜிஎஃப் அப்புறம் ஜேஎஃப்எம் அந்த மாதிரி. ஸோ நம்ம வந்து எஜுகேஷன்ல வந்து அந்த மாதிரி நம்மளோட மெம்பர்ஸா இருக்கிறவங்க யாராலுமோ அவங்கள ஏன்னா நிறைய பேர் இதில் நம்ம டாக்ஸ் பேயரா இருக்கோம். அந்த டாக்ஸ் பேயரா இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு மினிமம் டாக்ஸ் எப்படி இருந்தாலுமே பண்ண போறாங்க. அதுக்கு இதுல வந்து நமக்கு 80G இது இருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த டாக்ஸ் பேயர் வந்து அந்த அந்த அமௌண்ட்டுக்கான இது வருதுன்னா நம்ம வந்து வி ஆர் நாட் சீட்டிங் த கவர்மெண்ட். நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கும் இது இல்லை. பட் அதுக்கு பதிலாக வந்து ஒரு ஒரு குழந்தைய வந்து எஜுகேட் பண்ணும்போது நமக்கும் ஒரு திருப்தி இருக்கும். நம்மளும் வந்து டாக்ஸை வந்து நம்ம வந்து சீட் பண்ணல நம்ம கட்டுறோம் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஒரு எஜுகேஷனுக்காக வந்து
யாரா இருந்தாலும் நம்ம அத ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது, அ அ அன்னச்சத்திரம் அது ஒரு கோட் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அன்னச்சத்திரம் 1000 கட்டுறத விட ஒரு ஏழைக்கு வந்து எழுத்தறிவித்தல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்மளால முடிஞ்சது ஒருத்தவங்களுக்கு ஃபுட்டு அதெல்லாம் ஓகே. பட் அதையும் தாண்டி ஒரு இத வந்து நம்ம எஜுகேஷன், ஃபீட் த நீடின்னும் போது என்ன பொறுத்தவரைக்கும் நான் ஃபீல் பண்றது இதுதான். அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எஜுகேஷன் அவங்களுக்கா வந்து தானே தன்னை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கான அந்த ஒரு முயற்சி, அந்த ஒரு சப்போர்ட் நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ அதே மாரி ஜேசே இந்த எம்பவரிங் ஹர் ஃபீமேல் சைல்ட வந்து அந்த மாரி எம்பவர் பண்ணும்போது, கண்டிப்பா ஏன்னா இப்ப அவங்க நெறைய பேர் வந்து ஃபீமேல் இவங்க எல்லா விஷயத்திலயுமே சாதனை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாரி அவங்கள வந்து ஒரு எஸ்பெஷலி ரூரல்ல வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும்போது, கண்டிப்பா நான் இங்க அர்பன் சிட்டி மாரியே ரூரல் இதுவும் வந்து நெறைய மாற்றங்களுக்கு வ வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் நெறைய இருக்கு. ஸோ ஏன்னா கவர்ன்மெண்ட் போய் வந்து எல்லாம் பண்ணா கூட அங்க போய் ரீச் ஆகுதான்னு தெரியல. பட் என்ஜிஓ ஃபோரம் லைக் அவர்ஸ் நம்மள மாரி இருக்கிறவங்க போய் அந்த மாரி அப்ரோச் பண்ணி த்ரூ சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல வந்து நம்ம அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு லைக் டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டீஸோ, இல்ல ஒரு வாட்டர் ஃபெசிலிட்டீஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒண்ணு அக்சஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னும்போது, அத அக்சஸ் பண்றம்போது லைக் நம்ப அ ஒன் எல்ஓ ஒன் சஸ்டெய்னபிள் ப்ராஜெக்ட் அது மாரி கம்யூனிட்டி டெவலப்மென்ட் அது மூலமா நம்ம பண்ணும்போது, கண்டிப்பா நம்மளும் வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்த பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி நமக்கு வந்து ஏற்படும். நான் அவங்களுக்கும் வந்து அம் ஒரு நல்லது நடந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதே மாரி சொன்ன மாரி நம்மளோட இதுல காபில் ஸ்கில் டெவலப்மென்ட் புரோகிராம் அப்படின்னு இருக்கும்போது, ஒவ்வொரு இடத்துலயும் போயி நம்ம வந்து ரூரல் ஏரியாஸ்லலாம் அங்க இருக்கிற விமன் அவங்களுக்கு வந்து ஒருவருக்கு எஜுகேஷன் ரொம்ப இது இல்லனாலும், அவங்களுக்கு வந்து லைக் ஒரு டெய்லரிங் கத்துக் குடுக்குறதோ, இல்லன்னா அவங்களுக்கு வந்து லைக் சோப் மேக்கிங், அதுக்கப்புறம் வந்து இப்ப இதுல எவ்ளோ நெறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ அந்த மாரி விஷயங்கள வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கில் இதுவா நம்ம கத்துக் குடுக்கும்போது, வீட்லயே இருந்து அப்பளம் தயாரிக்கிறதோ, இல்ல ஒரு பிக்கிள்ஸ் அந்த மாரி ரெடி பண்ணி குடுக்கறது, இல்ல என்னம்மா லைக் எம்ப்ராய்டரி நெறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ இந்த மாரி நம்ம வந்து ரூரல் அங்க இருக்கிற அந்த அ வீட்ல இருக்கிற அந்த விமென்க்கு அந்த மாரி ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மென்ட் நம்ம குடுக்கலாம். அ அப்படி குடுக்கும்போது, அங்க இருக்கிறவங்ககிட்ட கொஞ்சம் நல்ல ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படும். ஏன்னா நம்ம ஃபுட் அதுன்னு குடுக்கும்போது, அவங்க எல்லாமே யாராவது நமக்கு ஃபுட் குடுக்க மாட்டாங்களா? யாராவது நமக்கு ஷெல்டர் குடுக்க மாட்டாங்களா? அப்படியே தான் நினைப்பாங்க. அதுக்கு பதிலா அவங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட்டா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்கில்ல கத்துக் குடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, கண்டிப்பா என்னாலயும் வந்து பண்ண முடியுன்ற அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் வந்து அவங்களுக்குள்ள ஏற்படும். ஸோ டொனேட் ஃபுட் தட் இஸ் ஆல்சோ குட் திங். பட் எல்லாத்த விட நம்ம வந்து எஜுகேட்ட நம்ம ஃபீட் பண்ணோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பா நம்பளால வந்து ஒரு நல்ல மாற்றங்கள வந்து ஒரு உலகத்தையோ சரி, ஒரு நாட்டிலேயோ எந்த ஒரு ரூரல் ஏரியாவோ இருக்கட்டும், நம்மளால பண்ண முடியும். அஸ் எ ஜேசியா இருக்கிற நம்மளால வந்து கண்டிப்பா ஏன்னா அ தனியா போய் ஒரு இத பண்ணும்போது அதுல 1008 நெறைய பிரச்சனைகள் வருது. பஸ் ஆஸ் எ நம்ம ஒரு குரூப்பா ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து நம்ம பண்ணும்போது, கண்டிப்பா வந்து ஒரு என்ஜிஓலேருந்து வராங்க அப்படின்னும்போது நமக்கு ஒரு சப்போர்ட் குடுப்பாங்க. நம்மளும் வந்து ஒரு நல்ல சேவைக்காக பண்ணும்போது, எல்லாருமே இது எல்லாமே ஒரு கூட்டு முயற்சி தான். ஒருத்தவங்களால பண்ண முடியாது. ஸோ எல்லாருமே இது ஒவ்வொரு எல்லோவும் நெனச்சு, ஒவ்வொரு இவங்களும் நெனச்சு பண்ணும்போது, கண்டிப்பா வந்து நம்மளால வந்து வி கேன் ஃபீட் த நீடி பீப்பிள். ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங். எல்லாமே லேர்னிங் பை டூயிங். அ அப்படிங்கிறது தான் அ நான் சொல்ல விரும்புறது. ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ்ட் லேர்னிங் பர்ட்டிகுலர்லி த்ரூ எஜுகேஷன் அண்ட் ஸ்கில் டெவலப்மென்ட். இட் இஸ் அ பவர்ஃபுல் டூல் ஃபார் எரடிகேட்டிங் த பாவர்ட்டி. ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு பாவர்ட்டி எரடிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு பேசிக் அத குடுக்கறத விட, அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கில் எஜுகேஷன் நம்ம குடுக்கும்போது, நம்மளால அவங்கள வந்து நல்லா ஒரு எம்பவர் பண்ண முடியும். அங்க உள்ள அந்த எந்த இடத்துல நம்ம பண்றோமோ, அங்க அதோட எக்கனாமிக் குரோத்த டெவலப் பண்ண முடியும். அவங்களோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அவங்களோடது எல்லாத்தையுமே பண்ணி, அவங்களுக்குள்ள ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட்ட பண்ணி, ஒரு நல்ல ஒரு சிட்டிசனா அவங்களால நம்ப உருவாக்க முடியும். So, thank you so much for giving this beautiful opportunity. The floor is hand over to the chairman. Thank you once again. So flawless, seamless flow of thoughts, fundamental needs you talked, and you explored the different possibility of needs.
and different actualization வரைக்கும் எடுத்து போனீங்க. It was good actually. It was phenomenal that though the topic was on a need, but நீங்கள் ஒரு கான்செப்டுவலைஸாக கொண்டு வந்துட்டு finally you ended up feeding the needy. What they need is one thing, but making the people search for their own needs, that is the fundamental things we have to focus. அந்த இதுக்கு தான் நம்ம we have to start conditioning the people. Just like that, அவங்க சொல்கிற மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு நாள் கொடுத்துட்டு then tomorrow onwards you have to do it like that. You have to search. So the search of excellence in a person has to be brought out by making him dwell inside him what is the strength inside him and how to use it for his own living and satisfy its needs, then also contribute to the society. It was wonderful, good talking. All through the days, every day, people here are getting connected from different places. And every node people are getting connected. பார்த்தீங்கன்னா அங்கே 2-3 பேர் சேர்ந்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ திஸ் work what people have conceptualized every day is creating some positive vibration across the country, and see that tomorrow the world is going to be a better place of living for everybody. Wonderful, Usha. Congratulations. Thank you so much, sir. Thank you. I invite the participants to give a feedback. Participants யாரா இருந்தா உங்களோட கருத்துக்களை பரிமாறிக்கலாம். Yes, Mr. Saravanan, you can proceed. Yeah, I'm Saravanan speaking from Vellore. Thanks for giving this opportunity. Really ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது மேம். Thank you, sir. உங்களோட ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப அட்டகாசமா இருந்தது. அதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி அதாவது தானத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா வகையிலையும் பண்ணலாம், பட் அது காலத்துக்கும் நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அதை விட பெட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃபுட்டு கொடுக்கறதுக்காக பதில், அதாவது ஃபிஷ் குடிக்கிறதுக்காக பதில் ஒரு தூண்டில கொடுத்தா ரொம்ப பெட்டரா இருக்கும்ன்றத வந்து ரொம்ப அட்டகாசமா சொன்னீங்க. ஆணி அடிச்ச மாதிரி மனசுல ஆழமா பதிகிற மாதிரி. அதாவது ஃபுட்டு கொடுக்கறத விட நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த தூண்டில் கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப பெட்டருங்க. அதற்கான ஒரு வழியை எல்லார் மனசுலையும் ஆழமா பதிய வச்சதுக்காக என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். Thank you, sir. இது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருந்ததுங்க. நன்றி நன்றி நன்றி. Thank you, sir. அதே போல இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியை ரெகுலரா நடத்திட்டு இருக்கிற ராணிப்பேட் லாமுக்கு வந்து என்னுடைய மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள். அதுவும் எஸ்பெஷலி ஜேசி மெம்பர் யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி இதுக்குள்ள சேர்த்து எனக்கு கேட்கறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்க. ஸோ அதுக்காக ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேங்க. ஆக்சுவலி நான் வந்து வெள்ளூர்ல இருக்கேங்க, வெள்ளூர் லாம்ல இருக்கிறேன். பட் எனக்கு இதுல ஜாயின் பண்றதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக இந்த டீமுக்கு வந்து என்னுடைய மிகப்பெரிய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். நன்றி. வேற யாராவது ஃபீட்பேக் கொடுக்குறீங்களா? Thiru, sir. Thiru, sir. Hello, sir. எஸ் மேடம். குட் ஈவினிங் மேடம். Good evening, sir. மேம், ஆக்சுவலாக நான் உஷா மேடம் கிட்ட நான் என்ன எதிர்பார்த்தேனோ அதை விட அதிகமாகவே நீங்கள் சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணீங்க. Thank you, sir. அந்த மாஸ்டர்ஸ் ஹைரார்க்கியில் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க. ஸோ நீட்லேருந்து உங்களோட இது ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ இன்னைக்கு தேவையான இன்னைக்கு சமுதாயத்துக்கு நீடான ஒரு டாபிக்ல அழகாக எடுத்து கொடுத்தீங்க. சூப்பராக இருந்தது, நல்ல ஃப்ளோ இருந்தது. அந்த எனர்ஜி நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி கடைசி வரலும் அழகா எடுத்தீங்க. நல்லா இருந்தது மேடம். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thank you, sir. Madam, now you can tell a few words of எப்படி இருந்தது உங்களோட அந்த சூழல் அனுபவம் talking to us. Thank you. Thank you, sir. Thank you for giving this opportunity. Really, sir, I'm traveling in JC for the past 4 years. Really, and நான் என்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட இருக்கிறத விட நம்ம ஜேசிஐயோட ஈவெண்ட்ஸு அதெல்லாம் ஃபேமிலி பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அதில் வந்து என்னென்னா நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட இவங்க கூட பேச அப்படி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். பட் ஆனால் ஜேசியில் அப்படி இல்லை. எங்கே இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் அவ்வளோ வந்து ஒரு கைண்ட் ஹார்ட்டடாக சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க. நான் அந்த மாதிரி திரு சார் ZEWS இருக்கும்போது திரு சார்
அவங்க இவங்க பவர் சிட்டி தான் ஹோஸ்ட் பண்ணாங்க. எங்களோட அந்த 4 நாளையுமே வந்து எங்களுக்கு தேவையான அந்த பிரிண்ட் அவுட்ஸோல இதெல்லாம் எடுக்கும்போது அவ்ளோ சப்போர்ட்டா இருந்தாரு. நெறைய சஜஷன்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க. நெறைய கைடன்ஸ் குடுத்தாங்க. அதே மாதிரி நம்மளோட செல்வம் சார்லேருந்து எல்லாருமே வந்து அ ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கிறாங்க. இவங்க தான் நம்மளோட சாப்டர் தான் அப்படிதான் இல்லாம, எல்லா சாப்டருக்குமே சப்போர்ட் குடுத்து, அந்த மாரி எங்களுக்கு ZDWS முடிஞ்ச உடனே அசைன்மென்ட்க்கு அப்படின்னு குடுக்கும்போது எங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டீஸ் குடுத்தாங்க. எப்ப இருந்தாலுமே ஓகே நாங்க ஜேசி இருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த சப்போர்ட் குடுக்கறது ரியலி வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார். நான் இதுக்கு முன்னாடியுமே ஒரு ட்ரெய்னரா இருந்தா கூட, நான் ஆஃப்டர் ஜாயினிங் திஸ் வந்து என்கிட்டயே ஒரு நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ நான் பார்க்குறேன். என்னோட தேடுதல் வந்து நெறைய இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. என்னோட திரு சார் சொன்ன மாரி, என்னோட இதுலயே வந்து தினம் தினம் நான் ஒரு மாற்றங்கள நான் பார்த்துட்டுருக்கேன் சார். அதற்கு வந்து ஒரு வகையில கண்டிப்பா ஜேசி வந்து ஒரு முக்கிய காரணம் சார். ஸோ வணக்கம். நான் மோகன் தேங்க் யூ சார் சோ மச். பேசுறேங்க. That's it, madam. Good for sharing actually. தேங்க் யூ சார். While we learn, we also grow. That way, அந்த மாதிரி டெஃபினெட்லி. கடைசியில லர்னிங் இப்படியே பார்த்து போயிட்டு இருக்கும்போது தட் இஸ் கிரேட் ஆஃப் யூ லெசன். பட் ஐ எம் ஜேசிஐ இஸ் a ரியலி a பியூட்டிஃபுல் டிராவல் ஜர்னி சார். இதுல இருக்கிறத வந்து ரியலி சம்திங் அதுல சொல்ல வார்த்தைகள் இல்ல. அப்படி ஒரு எனார்மஸான ஒரு பியூட்டிஃபுல் இது. ரியலி ஐ அம் ப்ரவுட் டு பி எ மெம்பர் ஆஃப் ஜேசிஐ. ஓகே. ஏழுமலை இருக்கீங்களா? ப்ளீஸ் டெல் தி ப்ரொபோஸ் தி வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ். எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ் சார். ப்ளீஸ் ப்ரொபோஸ் வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் ஏழுமலை. இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பயனடைந்த உங்கள் அனைவருக்கும் ஜேசி ராணிப்பேட் பவர் சிட்டி சார்பாகவும் என்னோட சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலும் இன்றைய பயிற்சியாளர் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். தேங்க் யூ. தேங்க்யூ. Okay. So with the JC Ranpet Power City online OTP Living Ethics everyday program, here we adjourn for today. See you all tomorrow. Bye. Good night. தேங்க் யூ சார். Shall I leave, sir?